میرے خلاف کیس کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے سنا گیا، فیصلہ مشکوک ہے۔ دبئی میں زیر علاج پرویز مشرف کا ویڈیو بیان میں دعویٰ، کہا کہ اس میں قانون کی بالادستی کا خیال نہیں رکھا گیا، دفاع میں بات کرنے اور تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی۔ ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اگلا لاہے عمل قانونی ٹیم کی مشاورت سے طے کریں گے۔ پرویز مشرف کے خلاف کیس خصوصی عدالت تفصیلی فیصلہ آج جاری کرے گی۔ ادھر سپریم کورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو کوئی ہدایات نہیں دی، اس حوالے سے شائع کی گئی خبریں من گھڑت ہیں۔ ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں فرائض انجام دیں۔ کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو، کہا حکومت آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں، یکجہتی سے قومی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا اسٹریٹجی اجلاس آج طلب کر لیا۔ موجودہ صورتحال میں حکومتی بیانیے پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان سیاسی اور عدالتی معاملات پر میڈیا گائیڈ لائن بھی دیں گے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں جلسوں کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف 26 دسمبر کو جہلم میں پنڈال سجائے گی۔ وزیر اعظم جلسوں میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اہم اعلانات بھی کریں گے۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ، کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اجلاس میں نیب کے نمائندے نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کی۔ مریم کے نمائندے عطا تارڑ نے کہا مریم نواز کسی ادارے کو مطلوب یا عدالت سے غیر حاضر نہیں۔ فردوس عاشق کہتی ہیں کوئی قانون سے بالاتر یا مقدس قائل نہیں۔ کور کمیٹی نے اس عزم کو دہرایا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں، مقدس گائے نہیں ہے، اور کسی طرح بھی مریم نواز کی جو بیرون ملک جانے کی خواہش ہے اس کو ایز پر لا جو ریکمنڈیشنز سب کمیٹی کی آئیں گی، حکومت اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید، رائے ونڈ میں کنونشن سے خطاب میں کہا کہ بھارت سے آزادی اس لیے نہیں چھینی تھی کہ کسی عمران نیازی کے غلام بنے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، عوام کی آزادی کے لیے قربانی دی۔ وہ ایک خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ 27 دسمبر کو بے نظیر شہید کی برسی لیاقت باغ راولپنڈی میں منائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ایوان نمائندگان میں مواخذہ روکنے کی ریپبلکن پارٹی کی تحریک ناکام۔ ایوان میں مواخذے پر بحث کا باقاعدہ آغاز، صدر ٹرمپ کو اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ عروس البلاد کراچی پاک شری لنکا ٹیسٹ کے لیے تیار، میچ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کھلاڑیوں کے پورٹریٹس اور دونوں ملکوں کے پرچموں سے شہر سجا دیا گیا۔ ماجد خان، نسیم الغنی، ظہیر عباس اور اقبال قاسم انکلوژر میں طلباء و طالبات کا داخلہ مفت ہے، اصل شناختی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ پشتو موسیقی کی مشہور گلوکارہ معشوق سلطان کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ ان کے گائے گیت آج بھی ان کے چاہنے والوں کے کانوں میں رس گھونٹتے ہیں۔ پشتو فوک موسیقی پر 40 سال تک راج کرنے والی گلوکارہ معشوق سلطان نے 1500 سے زائد البم ریکارڈ کرائے۔ اس کا اطلاق 2007 کے ایکٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ پہلا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا سوالیہ نشان، آئین کے آرٹیکل 6(2) کلیئرلی کہتا ہے کہ جو بھی آرٹیکل 1 کے حوالے سے کردار ادا کرے گا، آئین کی منسوخی، آئین کی معطلی، اس کے ساتھ جو بھی شریک کار ہوگا، میں گفتگو کروں گا عوامی انداز میں، میرا مزاج بھی عوامی ہے اور میں عوام کو مخاطب کرتا ہوں تو میں وہ ٹیکنیکل انگلش کے ورڈز کم استعمال کروں گا
मैं पब्लिक की ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। आर्टिकल के 6 का जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी शामिल होगा, सब सेक्शन 2 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी शामिल होगा साथ तावन में, मदद में, वो भी एग्जैक्टली हाई ट्रिलियन का जो है वो मुजरिम होगा। अब सारी दुनिया जानती है कि 3 नवंबर 2007 को वजीर आजम शौकत अजीज साहब, वजीर कानून जाहिद हामिद साहब, सेक्रेटरी लॉ, पूरी काबीना, गवर्नर्स तमाम, ये सारे शरीक थे। घंटों की मीटिंग के बाद फैसला किया गया कि मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि हालात आगे नहीं चल पा रहे, तो उसके लिए वक्ती तौर पे जो है वो इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी और इमरजेंसी की सूरत में आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। तो अब सारे इस बात पे भी हैरान हैं कि एक फर्द को चूज कर लिया गया और आर्टिकल 6(2) के अंदर जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो साथ शामिल होगा, और मैं एक अवामी अंदाज में एक बात कर दूं, अकेले तो मुर्गी अंडा नहीं दे सकती। ये किस तरह हो सकता है कि पूरे का पूरा आइन तोड़ दिया जाए और आइन तोड़ने में जना अकेला एक फर्द जो है वो शरीक होगा और बाकी कोई फर्द भी उसके साथ शरीक नहीं होगा। तो एक तो ये दूसरा सवालिया निशान जो पब्लिक की तरफ से है इस फैसले के हवाले से कि किधर है शौकत अजीज साहब, किधर है जाहिद हामिद साहब, वो जाहिद हामिद साहब के जो पिछले 10 साल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वजीर कानून और बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की वजारतों पे जो है वो फाइज रहे हैं। किधर गई वो सारी की सारी काबीना, किधर गए वो सारे के सारे गवर्नर? एक सवालिया निशान ये है। उसके अलावा सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आवाम ये चीज़ भी सोच रही है, ये भी देख रही है कि इन हालात के अंदर कि जब पिछले 12 सालों के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से ढकी छुपी नहीं है, स्पेशली पिछले 18-19 साल वॉर एंड टेरर पे, लेकिन खसूसन पिछले 12 सालों में अफवाज पाकिस्तान के अफसरान ने, जवानों ने, जनरलों ने, कर्नलों ने अपने सीने पे जख्मों के फूल सजाकर जिस अंदाज से पाकिस्तान को दहशत गर्दी की आकाश बेल से जान छुड़ाकर आज अमन और सुकून के अंदर लेकर आए, इन हालात के अंदर ये भी पूरी पाकिस्तानी कौम गवाह है कि पिछले 12 सालों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 ऐसे मौके आए, मेमो गेट स्कैंडल से लेके पनामा स्कैंडल से लेके 20 ऐसे मौके आए कि पूरी दुनिया ये इंतजार कर रही थी कि आज मार्शल्लाह लगा या रात को मार्शल्लाह लगा। लेकिन ये सारी दुनिया जान गई कि पिछले 12 सालों में अगर इस मुल्क में जमहूरियत का, जमहूरी सिस्टम का, जमहूरी निज़ाम का अगर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ किया है तो वो पाक अफवाज और उसके जो सरबराह आए थे वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद थे कि अब इस पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल्लाह का कोई कानून जो है वो मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। इन हालात के अंदर कि जब अफवाज पाकिस्तान इतने अच्छे तरीके से अपने सारे मामलात चला रही हों और पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून के हवाले से अपना किरदार अदा कर रही हों, तो तब भी जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा झटका लगा कि सिर्फ उनकी अदारे के एक फ़र्द को तो जो है वो पिक एंड चूज़ के तहत जो है वो निकाल लिया गया और बाकी आर्टिकल 6(2) में जो लोग आते थे उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर अगले 3, 4, 5, 6 दिनों में आपको नजर आएगा कि लोग परवेज मुशर्रफ साहब की हमायत में निकल रहे हैं। ये तो एक कानूनी इसका जो पहलू है। दूसरा पहलू आ गया इखलाकी और माशरती और सियासी। मैं ये पूछूंगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, यही परवेज मुशर्रफ हैं नवंबर 1979 में खाना काबा के ऊपर, बैतुल्लाह के ऊपर हमला हुआ, दहशत गर्दों ने हमला किया, 7-8 दिन खाना काबा में हज़ारों लोगों को, बल्कि 1 लाख, 1.25 लाख के करीब अफराद को जो है वो यरगमाल बनाकर वहाँ पर जो हुआ, उस वक्त सऊदी अरब की तमाम फोर्सेस जब हिम्मत हार बैठी थी तो पाकिस्तान के अंदर से जो है वो कमांडोज का एक दस्ता गया था, जिस दस्ते की क़यादत जो है वो मेजर परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। लगा कि सिर्फ उनकी अदारे के एक फ़र्द को तो जो है वो पिक एंड चूज़ के तहत जो है वो निकाल लिया गया और बाकी आर्टिकल 6(2) में जो लोग आते थे उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर अगले 3, 4, 5, 6 दिनों में आपको नजर आएगा कि लोग परवेज मुशर्रफ साहब की हमायत में निकल रहे हैं। ये तो एक कानूनी इसका जो पहलू है।
दूसरा पहलू आ गया इखलाकी और माशरती और सियासी। मैं ये पूछूंगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, यही परवेज मुशर्रफ हैं, नवंबर 1979 में खाना काबा के ऊपर, बैतुल्लाह के ऊपर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने हमला किया। 7-8 दिन खाना काबा में हज़ारों लोगों को, बल्कि 1 लाख, 1.25 लाख के करीब अफराद को जो है वो यरगमाल बनाकर वहाँ पर जो हुआ, उस वक्त सऊदी अरब की तमाम फोर्सेस जब हिम्मत हार बैठी थी तो पाकिस्तान के अंदर से जो है वो कमांडोज का एक दस्ता गया था, जिस दस्ते की क़यादत जो है वो मेजर परवेज मुशर्रफ कर रहे थे।